Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. Dear aspirants, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to the session. You are watching set 2 of our Physics Model MCQ series for KRTET 2025. Today we will practice 25 plus important frequently asked physics MCQs in a simple and exam focused manner. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ MCQs ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ಮೋಷನ್, ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೌಂಡ್, ಲೈಟ್, heat and electricity, every topic directly appears in KRTET and set to covers them in a easy to remember way. In this session, you will learn smart ways to solve physics MCQs, repeated KRTET topics, tricks to eliminate wrong options, clear explanations for every MCQs. So before we begin, subscribe to our channel and share this video with your friends preparing for KRTET 2025. Watch till the end. Set 2 will boost your confidence and scoring ability. Let's move towards KRTET success with Science Patashala. So let us start today's session. A car initially moving at 20 meter per second comes to rest in 5 seconds. So what is the acceleration of car? Option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A plus 4 meter per second squared. Option B minus 4 meter per second squared. Option C minus 5 meter per second squared. Option D plus 5 meter per second squared. So ಇಲ್ಲಿ initial velocity. So initial velocity ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? That is u is equal to 20 meter per second ಇದೆ. So final velocity that is v is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0 meter per second. car stops. So time ಎಷ್ಟಿದೆ? So time t is equal to that is 5 seconds. So acceleration formula that is a is equal to v minus u divided by t ಇದೆ. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? a is equal to 0 minus 20 divided by 5. So that is minus 4 meter per second squared. So ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, that is minus 4 meter per second squared. Option B is the correct answer. Next question, what is the SI unit of momentum in the international system of units? So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A Newton second, option B Newton per meter, option C joule per second, option D Newton per square meter. So momentum formula ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? That is P is equal to mv. So mass into velocity ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ತದೆ? The unit it is kg into meter per second. So ಇದನ್ನೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So that is in terms of that is ns ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So momentum ನ correct SI unit that is ns, that is Newton second. So option A it is the correct answer. So why other options are wrong here? So Newton per meter ಇದು force per meter, that is momentum ಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. So option C and D that is joule per second and Newton per square meter. So ಇವು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, that is Newton second ns. Option A is the correct answer. Next question, the statement for every action there is an equal and opposite reaction. So refers to which of Newton's law of motion? Option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A Newton's first law, option B Newton's second law, option C Newton's third law, option D law of gravitation. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. So when one body applies force, second body same magnitude opposite direction force apply ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. So means option C it is the correct answer, that is Newton's third law. So why other options are wrong here? First law inertia ಬಗ್ಗೆ, that is action reaction ಅಲ್ಲ. So second law that is F is equal to ma, that is force acceleration relation. So reaction concept ಅಲ್ಲ. So law of gravitation that is gravity forces ಬಗ್ಗೆ. So action reaction not explained. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ
Option C, that is Newton's third law. So option C is the correct answer. Next question, the gravitational force between two bodies depends on which of the following? So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, only on the distance between the bodies. Option B, only on their masses. Option C, on both the masses and the distance. Option D, only on their velocities. So gravitational force formula in ಹೇಳ್ತದೆ, that is F is equal to G into m1 m2 divided by r square. So force depends on both masses ಮತ್ತು distance ನಡುವೆ ಇರುವ separation. ಸೊ ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ P is equal to mgh. So m ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್, g ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ, h ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೈಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈಟ್. Option B is the correct answer. So why other options are wrong? So ground ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ height very small, so potential energy it is almost same. So horizontal movement gravity work ಮಾಡಲ್ಲ, so potential energy change ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, that is it is raised to a greater height. Next question, the commercial unit of electrical energy used by electricity board is? Option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, joule. Option B, watt. Option C, kilowatt hour. Option D, volt. So electricity bill calculate ಮಾಡಲು ನಾವು kilowatt hour ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. So 1 kilowatt hour, that is equal to 1 unit. So ಇದು household consumption measure ಮಾಡಲು convenient. ಸೊ ಜೂಲ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಜೂಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೊ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಯೂನಿಟ್, ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. Option C is the correct answer. Next question, which law states energy can neither be created nor be destroyed? It can only be transformed from one form to another form. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, Newton's first law. Option B, law of conservation of energy. Option C, law of inertia. Option D, law of motion. So ಈ statement transformation of energy ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ವೈಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 4 times. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹಾಫ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4 times ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ 4 times ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಾಟ್ ವಿ. ಸೊ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡೆಸಿಬಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹರ್ಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಸ್ಕಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಇದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ SZ. ಸೊ 1 ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಪಿಚ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲ್ನೋಟ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಡೆಸಿಬಲ್ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂನಿಟ್, ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್, ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೋನಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಸೋನಾರ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ನೆವಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕೋ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸೋನಾರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲು ಇಕೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಇವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಕೋ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋನಾರ್ ಹಾಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, a tuning fork produces 256 vibrations in 2 seconds. What is the frequency of the sound produced? Options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A 128 Hz, Option B 256 Hz, Option C 512 Hz, Option D 1280 Hz. So frequency formula ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? That is F is equal to number of vibrations divided by time. So divided by time, that is F is equal to 256 divided by 2, that is 128 Hz. So ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 128 ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ is 128 Hz. ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the correct answer. Next question, the power of a convex lens is always. Options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ P is equal to 1 divided by F. ಸೊ P ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ D. ಸೊ F ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್, ದ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಪವರ್ ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಡೈವರ್ಸಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ 0 ಅಥವಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪವರ್ ರಿಯಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, a lens has a focal length of 25 cm. What is the power of the lens? Options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A +4 diopters, Option B -4 diopters, Option C +2.5 diopters, Option D -2.5 diopters. So the formula for this it is P is equal to 1 divided by F, that is P ಅಂದರೆ power of lens, okay, F ಅಂದರೆ focal length in terms of meters. So given that is F is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 cm, that is focal length, okay, so that is equal to 0.25 meters. So calculation, that is P is equal to 1 divided by 0.25,
that is 4D. So F is positive, lens is convex, so power it is positive. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, that is +4 diopters. Option A is the correct answer. Next question, in which of the following media does light travel with the maximum speed? So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಾಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡೈಮಂಡ್. ಬೆಳಕು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತರಾನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್, ವಾಟರ್, ಡೈಮಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು, ಸೊ ಲೈಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, according to Ohm's law, the potential difference across a conductor is options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A directly proportional to the current through it. Option B inversely proportional to the current. Option C proportional to the square of the resistance. Option D inversely proportional to resistance. So Ohm's law ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ಕರೆಂಟ್ I ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು V is equal to IR ಮೂಲಕ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ V is directly proportional to I ಆಗ್ತದೆ. V is directly proportional to I. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇದು ತಪ್ಪು ಬಿಕಾಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ V is directly proportional to I, not 1 divided by I. So option C ಮತ್ತು D, so voltage neither depends on I square nor inversely on R. So that is V is equal to IR, it is the correct relation. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, that is directly proportional to the current through it. Option A is the correct answer. Next question, in a series electric circuit, the current flowing through each component is options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A maximum through the first component. Option B different in each component. Option C the same throughout. Option D zero in some parts. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಬಲ್ಬ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾತ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? So maximum through, what is that? The first option, that is maximum through first component, wrong. So current ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ same. So option B different in each component, series ನಲ್ಲಿ current fraction ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So option D zero in some parts, current path continuous ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ current flow ಆಗುತ್ತದೆ, zero ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, the same throughout. Option C is the correct answer. Next question, electromagnetic induction was discovered by which scientist? Options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A James Maxwell, Option B Michael Faraday, Option C Isaac Newton, Option D George Ohm. So electromagnetic induction ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಇನ್ 1831 ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ correct scientist, it is Michael Faraday. Option B is the correct answer. So why other options are wrong here? Option A James Maxwell electromagnetic theory explain ಮಾಡಿದರು. So discovery ಅಲ್ಲ. So Isaac Newton motion gravity ಬಗ್ಗೆ only. So induction ಗೆ relevance ಅಲ್ಲ. So George Ohm Ohm's law ಗೆ famous, induction ಗೆ irrelevant. Okay. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ B, that is Michael Faraday. Next question, the SI unit of specific heat capacity is options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A joule per kilogram, Option B joule per kilogram per degree Celsius, Option C joule per cubic meter, Option D joule per second.
ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ 1 kg ಮಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ is C is equal to Q divided by m delta T. So Q is nothing but heat energy in terms of joule, m andre mass in terms of kg, delta T is nothing but temperature change in terms of degree Celsius. So adakke the SI unit for this, it is for specific heat capacity, it is joule per kilogram per degree Celsius. Option B, it is the correct answer. Why other options are wrong here? Joule per kilogram temperature change consider ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ incomplete. So option C ಇಲ್ಲಿ joule per cubic meter ಇದೆ. So volume per energy specific heat ಗೆ relevance ಅಲ್ಲ. So joule per second power unit not related to specific heat. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, that is joule per kilogram per degree Celsius. Option B is the correct answer. Next question, a solid object will float in water if option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, its density is less than that of water. Option B, its density is more than that of water. Option C, its weight becomes 0. Option D, the water is cold. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಟರ್ ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಯೋಯೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ಸ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇಟ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ವೇಟ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, salt is added to water. Option B, atmospheric pressure decreases. Option C, altitude decreases. Option D, temperature decreases. So water boiling point depends on atmospheric pressure. So ಹೆಚ್ಚು altitude, that is less pressure ಇದ್ದಲ್ಲಿ water low temperature ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಲು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೋವರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೀಲಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸನ್ನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್, ಆಟಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವುದು, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಣ್ಣ ಹ್ಯೂಜ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಸಣ್ಣ ಎನರ್ಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. Next question, a body of mass 4 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second squared. What is the force acting on it? Option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, 8 Newton. Option B, 10 Newton. Option C, 12 Newton. Option D, 16 Newton. So the formula here to calculate this problem, it is F is equal to M into A. So F andre force, M andre mass in terms of kg, A andre acceleration in terms of meter per second squared.
ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಇಂಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 4 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಸೊ 12 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 12 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲು ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ 4 kg ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ 12 ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ 12 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 12 ನ್ಯೂಟನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, an electric appliance consumes a current of 2 ampere when connected to a 220 volt supply. So what is the power consumed? Option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A 110 watt, Option B 220 watt, Option C 440 watts, Option D 660 watts. So to calculate this problem, we will be using the formula P is equal to V into I. So P andre power in terms of watts. So V andre voltage in terms of volts. So I andre current in terms of amperes. So P is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 220 ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 amperes. ಸೊ 220 into 2 that is 440. ಸೊ 440 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 440 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 220 ವ್ಯಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ P is equal to V into I ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ 440 ವ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ 440 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 440 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, a sound wave has a wavelength of 0.5 meters and a frequency of 600 hertz. So what is the speed of sound? Option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A 200 meter per second, Option B 250 meter per second, Option C 300 meter per second, Option D 350 meter per second. So ಇದನ್ನ ನಾವು ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The formula it is V is equal to F into lambda. So V is nothing but it is the speed of sound in terms of meter per second. F andre frequency in terms of hertz. So lambda it is nothing but wavelength in terms of meter. So ಏನಾಗ್ತದೆ, just substitute the values here. So V is equal to 600, that is frequency, into wavelength is 0.5. Okay, that is lambda, that is 0.5. So what is the answer here? That is V is equal to 300 meter per second. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 300 meter per second. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲು V is equal to F into lambda ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 600 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ಲೆಂತ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ 300 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 300 ಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 300 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ರಾಂಗ್ಟೆನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಟೋವಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವೆರಿಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂಟೋವಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವೆರಿಲ್. ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೇಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಯುರೇನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕವರಿ ನಂತರ ಮ್ಯಾರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಮತ್ತು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಟೋವಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವೆರಿಲ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಂಟೋವಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವೆರಿಲ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ರಾಂಗ್ಟೆನ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದರು, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು, ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾರಿ ಕ್ಯೂರಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲೋನಿಯಂ, ರೇಡಿಯಂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಂಟೋವಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವೆರಿಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಟೋವಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವೆರಿಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
So friends, I hope today's Set 2 Physics Model MCQ session helped you understand the concept better and strengthened your exam approach. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ KRTT ಫಿಸಿಕ್ಸ್ MCQs ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, clear concepts, quicker elimination of wrong options, real life understanding, better scoring in physics. With Set 2 completed, your physics preparation has moved one more step forward. If this session was helpful, do like, share and subscribe to the channel. All the best for KRTT 2025. Keep going, you can do it. Thank you for watching Science Pathashala.